नौवें पातशाह की पावन अमृत बाणी की कथा आपां विचार रहे हाँ। धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जिथे सिमरीए उत्थे ही हाजर ने नौवें पातशाह, जिथे आराधीए उत्थे ही सहायता करते ने। जगत गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी की पावन बाणी आपां विचार रहे हैं। महाराज जी की शताब्दी नूं समर्पित सोरठ राग दे विच नौवें पातशाह के शब्द आरंभ हो रहे हैं। बिहागड़े राग का शब्द आपां कल विचारिया सी 537 अंग ते राग सोरठ विच नौवें पातशाह की पावन बाणी आरंभ हो रही है। बिहागड़े तो बाद सोरठ विच महाराज जी के बचन ने। वडहंस राग विच सतगुरां दे शब्द नहीं हैं, सोरठ विच ने, फिर अगे तनासरी विच ने, फिर जैतसरी विच ने। तो सोरठ राग दे विच महाराज जी पावन बाणी उचारदे ने। 631 अंग दे उत्ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे नौवें पातशाह जी दे पावन अमृत बचन दर्ज ने। सरवण करिए नौवें गुरुदेव दे चरना च हाजरी लवाओ, रसना पवित्र करो, आखो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। सोरठ महला नावा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग सोरठ है और नौवें पातशाह जगत गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी दे उचारण कीते हुए अमृत बचन हैं। मंगलाचरण कीता वाहिगुरु एक अद्विती पार ब्रह्म परमेश्वर, जिस वर्गा कोई दूजा नहीं। ओंकार जो सारे संसार दे जीवां दी रखिया करन वाला, सब दा रक्षक। संस्कृत दा शब्द अव धातु है, उस अव धातु तो ओंकार बनिया। अव धातु दा मतलब है रखिया करन वाला। ओंकार जो संसार दे समस्त जीवां दी रखिया करन वाला है। सतगुर प्रसाद सत दा उपदेश देण वाले गुरु की किरपा द्वारा उस निरंकार परमेश्वर के स्वरूप की प्राप्ति हुंदी है। ये मंगलाचरण करके महाराज जी शब्द की प्रारंभता करते हैं। अरे मन राम स्यों कर प्रीत। नौवें पातशाह फरमान करते हैं, हे मेरिया मना राम नाल प्रीत कर, परमेश्वर नाल प्रीत कर। हरे मन राम स्यों कर प्रीत। निरंकार नाल प्रीत कर, उन्हों प्रीत चाहिदी है, भावना चाहिदी है। मेरे साहब नूं प्रेम प्रवान है। ते प्रेम सहित जो असीं गुरु चरना विच करदे हां वो प्रवान है। प्रेम विहूणे हो के असीं भावें जिन्ने मर्जी कर्म करिए, वो कर्म इस तरह कह सकते हैं भी फोके ने। जिस कर्म दे विच तुहाडे मन विच प्रेम नहीं है, करन वेले रुचि नहीं है, वो बद्दा रुद्दा कर तां लवांगे, पर उहदा लाभ की है जे साडे अंदरले मन नूं उस कर्म नूं करन तो बाद कोई रासी नहीं। वो तां फिर बद्दा चट्टी जो भरे वाली गल है। प्रेम सहित जो भी कर्म करते हाँ, वो कर्म साहिब दे दर ते प्रवान हुंदा है। गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह कहते सिखो कथा मां है और कीर्तन पुत्र है। सिखा ने बेनती की महाराज जे कथा मां है, कीर्तन पुत्र है, फिर कथा दा घर वाला और कीर्तन दा पिता कौन है?
ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਥਾ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਔਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ। ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਥਾ ਸੋਭਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸੋਭਦਾ। ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਨ ਲਿਓ ਸਭੈ ਜਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡੰਡੌਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਡੰਡੌਤਾਂ ਇਦਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੰਡ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਦੰਡ ਭੇਦ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਸਰਤ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਨਾ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਫੋਕੇ ਨੇ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼੍ਰਵਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸੁਨੋ, ਹਰ ਗਾਓ ਰਸਨਾ ਗੀਤ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਜ ਆਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗ ਪਵੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣ ਸੁਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਉਪਜ ਆਵੇ। ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉਛਲ ਆਉਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ। ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਸੁਣੋ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਸੁਣੋਗੇ ਨਾ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸਫੁਰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਝੂਮੋਗੇ ਉਹਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਤ ਆਪਣੇ ਕਵੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਇੱਕ ਪੁਰਾਤਨ ਟੀਕਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਹਨੂਮਾਨ ਨਾਟਕ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 52 ਕਵੀਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਕਵੀ ਹਿਰਦੇ ਰਾਮ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਹਨੂਮਾਨ ਨਾਟਕ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਛੰਦ, ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਲਾਂਭਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਵੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਡਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਤਿਉਕਤੀ ਅਲੰਕਾਰ, ਅਤੁਕਤੀ ਅਲੰਕਾਰ। ਉਹਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕੇਵਲ ਕਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹੇ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ? ਮੈਂ ਵੀ ਰਾਮ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਉਸ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਵੀ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਦੇ ਜੇ ਕੰਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਅਤਿਉਕਤੀ ਅਲੰਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੋਭਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਜਸ ਦੀ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸੁਣੇ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸੀਸ ਨਾ ਹਿੱਲੇ।
ਵਾਕਈ ਉਹਦਾ ਸੀਸ ਹਿੱਲਦਾ, ਉਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਹਿ ਉੱਠਦਾ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਸੁਣਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਣਦਾ, ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਸਿਰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹਿੱਲਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਡੋਲ ਜਾਂਦੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਸ਼ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਦਾਹਰਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣ ਸੁਣੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ, ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਬਦੋ ਬਦੀਏ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇਹ ਗੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਵਾ ਦਰੁਸਤ ਨੇ। ਸਰਵਨ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸੁਣੋ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਅਰ ਗਾਓ ਰਸਨਾ ਗੀਤ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨਾਲ, ਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਤੇ, ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਓ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰੋ। ਕੱਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਗਾਵੋ ਰਸਨ, ਜੋ ਗਾਵੇ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਗੀਤ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਹੀ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਗੀਤ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਗੀਤ ਉਹ ਗਾਇਨ ਕਰੋ। ਉਹ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾਇਨ ਕਰਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੰਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਪਮਾ ਸੋਭਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਗੀਤ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦਾ ਗਾਇਨ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਰਹਾਓ ਕਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿਮਰ ਮਾਧੋ, ਹੋਇ ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤ। ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗੀਤ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੀਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਾਣਾ ਇਹੋ ਗੀਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਈ ਸਮਝਦੇ ਆ ਗੀਤ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਕਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿਮਰ ਮਾਧੋ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਮਾਧੋ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ। ਮਾਧੋ ਮਾਧੋ, ਆਹਾ ਮਾਧੋ। ਮਾਧੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਧੋ। ਮਾਂ ਨਾਮ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੈ, ਧਾਓ ਨਾਮ ਆਸਰੇ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਉਹਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਾਧੋ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਹੋਏ ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤ। ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਤਿਤ ਨੇ, ਪਾਪੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਨੀਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕੇ। ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਿਆਂ ਪਤਿਤ ਵੀ ਪੁਨੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਲ ਬਿਆਲ ਜਿਉ ਪਰਿਓ ਡੋਲੇ, ਮੁਖ ਪਸਾਰੇ ਮੀਤ। ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਲ ਉਹ ਬਿਆਲ ਸੱਪ ਵਾਂਗੂ, ਡਸਣੇ ਸੱਪ ਵਾਂਗੂ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਵਾਂਗੂ ਮੂੰਹ ਪਸਾਰ ਕੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਬਿਆਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਹੈ ਸੱਪ। ਕਿਹੜਾ ਸੱਪ? ਵਿਸ਼ੈਲਾ ਸੱਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਏਦਾਂ ਡੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਏਦਾਂ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਮੂੰਹ ਤੱਡ ਕੇ, ਮੁੱਖ ਪਸਾਰ ਕੇ, ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗਰਸ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਭਖ ਸਕਦਾ। ਆਜ ਕਾਲ ਫੁਨ ਤੋਹੇ ਗ੍ਰਸ ਹੈ, ਸਮਝ ਰੱਖੋ ਚੀਤ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਗਰਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮੂੰਹ ਪਸਾਰ ਕੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਆ ਜਾਣੀਏ ਕਦੋਂ?
ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਗਰਸ ਲਵੇਗਾ। ਤੋਹੇ ਗਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਗਰਸ ਲਵੇਗਾ, ਖਾ ਲਵੇਗਾ, ਭੱਖ ਲਵੇਗਾ। ਸਮਝ ਰੱਖੋ ਚੀਤ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੌਤ ਕਦੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਸਮਝ ਛੱਡੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ RAM ਭਜ ਲੈ, ਜਾਤ ਅਵਸਰ ਬੀਤ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, RAM ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ ਲੈ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ RAM ਭਜ ਲੈ, RAM ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ ਲੈ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਮਾਂ। ਜਾਤ ਅਵਸਰ ਬੀਤ, ਆ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, RAM ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ ਲੈ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ RAM ਭਜ ਲੈ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ RAM ਭਜ ਲੈ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ RAM ਭਜ ਲੈ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ RAM ਭਜ ਲੈ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ RAM ਭਜ ਲੈ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ RAM ਭਜ ਲੈ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ RAM ਭਜ ਲੈ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ RAM ਭਜ ਲੈ। ਜਾਤ ਅਵਸਰ ਬੀਤ, ਜਾਤ ਅਵਸਰ ਬੀਤ। ਜਾਤ ਅਵਸਰ ਬੀਤ, ਜਾਤ ਅਵਸਰ ਬੀਤ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤ ਜਹ ਬੀਤ ਜਹ ਜਨਮ ਅਕਾਜ ਰੇ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੇਤ ਨ ਹੈ ਤੋ ਚੇਤ ਲੈ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਛਿਨ ਛਿਨ ਔਦ ਬਿਹਾਤ ਹੈ, ਫੂਟੇ ਘਟ ਜਿਉ ਪਾਨੀ। ਜਾਤ ਅਵਸਰ ਬੀਤ, ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਹੀ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨ ਮੰਨੀ। ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਧਰੀਕ ਸਮੇਂ ਖਿਸਕਾਈ ਕੰਨੀ। ਜਾਤ ਅਵਸਰ ਬੀਤ, ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਰੋਕ ਲਈਏ ਇਹਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਬੀਤਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤਾਂ RAM ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ ਲੈ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਨਾਵਾਂ, ਮਨ ਕੀ ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੇ ਰਹੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਗ ਸੋਰਠ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਦਸ਼ਾ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੋਚਦੇ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਸ ਆਹ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਔਖਾ ਹੈ। ਬਸ ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਫਿਰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ। ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਮਨ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਬਈ? ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ। ਨਾ ਹਰ ਭਜੇ ਨਾ ਤੀਰਥ ਸੇਵੇ,
ਚੋਟੀ ਕਾਲ ਗਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਰੀ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਭਜਨ, ਬਥੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਾਵਾਂਗੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ, ਬਥੇਰਾ ਟਾਈਮ ਪਿਆ, ਜਾਵਾਂਗੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਦੀ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਚੋਟੀ ਪਕੜ ਲਈ, ਚੱਲ ਬਈ। ਚੋਟੀ ਕਾਲ ਗਈ, ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫੁਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਲੋ ਨਾ। ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟਾਲਦੇ ਰਹੋ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਟਾਲੀ ਜਾਏ। ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾ ਹਰੀ ਦਾ ਭਜਨ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਗੁਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਈਆਂ ਬਾਰੇ, ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਲਾਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ, ਪਰ ਵਿਚਾਰਾ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਜਾਓ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵਿਚਾਰਾ ਏਦਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਮੌਤ ਆ ਗਈ। ਚੋਟੀ ਕਾਲ ਗਹੀ, ਕਾਲ ਨੇ ਆ ਕੇ ਚੋਟੀ ਪਕੜ ਲਈ, ਨਾ ਹਰੀ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਰਹਾਉ ਦਾਰਾ ਮੀਤ ਪੂਤ ਰਥ ਸੰਪਤ, ਧਨ ਪੂਰਨ ਸਭ ਮਹੀ। ਦਾਰਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਿੱਤਰ, ਪੂਤ ਪੁੱਤਰ, ਰਥ, ਫਿਰ ਰਥ, ਸੰਪਤੀ ਵਿਭੂਤੀ, ਧਨ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਬੰਦੇ ਕੋਲ। ਘਰ ਵਾਲੀ, ਮਿੱਤਰ, ਪੁੱਤਰ, ਰਥਾਂ, ਘੋੜੇ, ਸੰਪਤੀ ਵਿਭੂਤੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਧਨ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਵਰ ਸਗਲ ਮਿਥਿਆਏ ਜਾਨੋ, ਭਜਨ ਰਾਮ ਕੋ ਸਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੂੰ ਭਜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਸਭ ਮਿਥਿਆ, ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਸਭ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਾਂ ਦੀ ਉੱਤੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦਾਰਾ ਮੀਤ ਪੂਤ ਰਥ ਸੰਪਤ ਧਨ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਆਦਿਕ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਵਰ ਸਗਲ, ਅਵਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ, ਸਗਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮਿਥਿਆ ਇਹ ਜਾਨੋ, ਇਹ ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਿਥਿਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਜਨ ਰਾਮ ਕੋ ਸਹੀ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਦਾ ਭਜਨ ਹੀ ਸਹੀ ਤੇ ਸੱਤ ਹੈ। ਰਾਮ ਦਾ ਭਜਨ ਹੀ ਸੱਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਝੂਠ, ਸਭ ਵਿਨਸਣ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਰਾਮ ਦਾ ਭਜਨ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੱਤ ਹੈ। ਤਦੇ ਜਪਾਉਂਦੇ ਆ ਸਤਿਪੁਰਸ਼, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ
ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਜਨ ਰਾਮ ਕੋ ਸਹੀ ਇਹੀ ਸਹੀ ਇਹੀ ਸੱਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਹੈ, ਮਿੱਥਿਆ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਿੱਥਿਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਿੱਥ ਲਿਆ ਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿੱਥ ਲਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਰੱਸੀ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਮਿੱਥ ਲੈਨੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੱਪ, ਪਰ ਮਿੱਥ ਲਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿੱਥ ਲਿਆ ਹਾਥੀ ਰਬਾਬ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿੱਥ ਲਿਆ ਕਿ ਹਾਥੀ ਰਬਾਬ ਵਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਰਬਾਬ ਕਦੇ ਵਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਥੀ? ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਬਰੀਕ ਜੀ ਤੰਦੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਂਗਲੀ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜੀਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਪੋਟ, ਹਾਥੀ ਦਾ ਪੈਰ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਜਾਏਗਾ ਵੀ ਰਬਾਬ? ਪਰ ਮਿੱਥ ਲਿਆ। ਮਿੱਥਣ ਚ ਕੀ ਹੈ? ਮਿੱਥਦੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਿੱਥ ਲਿਆ। ਹਾਥੀ ਰਬਾਬ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਲਦ ਪਖਾਵਜ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਖਾਵਜ, ਆਹਾ, ਪਖਾਵਜ ਤਬਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਰਬਾਬ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਲਦ ਤਬਲਾ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਮਰਦੰਗ ਵਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ ਪਈ ਹੈ ਬਈ। ਕਾਂ ਵੀ ਮਰਦੰਗ ਵਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਲ ਵਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜਾਏ ਸਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਗਧਾ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਚੋਲੀ ਪਾ ਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਂਸਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭਗਤੀ ਪਿਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼, ਇਹ ਨਾਦ ਸੁਣ ਕੇ, ਹਾਥੀ ਦੀ ਰਬਾਬ ਸੁਣ ਕੇ। ਕੈਸਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਬਈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਫੀਲ ਰਬਾਬੀ ਬਲਦ ਪਖਾਵਜ ਕਊਆ ਤਾਲ ਬਜਾਵੈ। ਪਹਿਰ ਚੋਲ ਨਾ ਗਧਾ ਨਾਚੈ ਭੈਸਾ ਭਗਤ ਕਰਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਬਈ ਕੈਸੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਮਿੱਥ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਹ ਜੋ ਮਿੱਥ ਲਈਏ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਝੂਠ। ਮਿੱਥ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਿੱਥ ਲਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੰਸ ਕੋ ਬੂਤ ਬਿਆਹਨ ਚਲਿਆ, ਸੋਇਨੇ ਮੰਡਪ ਛਾਏ। ਬਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਚੂਹੀ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਦੌੜੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਮੁਸਰੀ ਮੰਗਲ ਗਾਵੈ, ਕਛੂਆ ਸ਼ੰਖ ਵਜਾਵੈ। ਕੱਛੂ ਕੁੰਮਾ ਸ਼ੰਖ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚੂਹੀ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਗਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਝ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਿੱਥ ਲਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਿੱਥਿਆ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਮਿੱਥਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਆ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਹੈ, ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਆ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ, ਆ ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਮਿੱਤਰ, ਆ ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਆ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਜੋੜ ਲਵਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਵਾਂ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿੱਥਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਿੱਥਦਾ ਨਾ, ਆ ਫਲਾਣਾ ਆ ਫਲਾਣਾ ਮਿੱਥ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਜੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿੱਥ ਲਿਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਜੋ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਭ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰਾਮ ਦਾ ਭਜਨ ਹੈ। ਭਜਨ ਰਾਮ ਕੋ ਸਹੀ, ਭਜਨ ਰਾਮ ਕੋ ਸਹੀ, ਭਜਨ ਰਾਮ ਕੋ ਸਹੀ, ਭਜਨ ਰਾਮ ਕੋ ਸਹੀ। ਅਵਰ ਸਗਲ ਮਿਥਿਆਏ ਜਾਨੋ, ਅਵਰ ਸਗਲ ਮਿਥਿਆਏ ਜਾਨੋ, ਅਵਰ ਸਗਲ ਮਿਥਿਆਏ ਜਾਨੋ, ਅਵਰ ਸਗਲ ਮਿਥਿਆਏ ਜਾਨੋ। ਭਜਨ ਰਾਮ ਕੋ ਸਹੀ, ਭਜਨ ਰਾਮ ਕੋ ਸਹੀ, ਭਜਨ ਰਾਮ ਕੋ ਸਹੀ, ਭਜਨ ਰਾਮ ਕੋ ਸਹੀ। ਰਾਮ ਦਾ ਭਜਨ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਬਹੁਤੇ ਜੁਗ ਹਾਰਿਓ, ਮਾਨਸ ਦੇਹ ਲਹੀ। ਫਿਰਦਿਆਂ 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 ਕਈ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਿਆਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਨਸ ਦੇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਯੁੱਗ ਹਾਰ ਗਏ, ਫਿਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤੇ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰਦੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਭਟਕਦਿਆਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਮਿਲਨ ਕੀ ਬਰੀਆ, ਸਿਮਰਤ ਕਹਾ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਸਮਝੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਮਰਤ ਕਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨਖ ਦੇਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹੋ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਾਰੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ, ਭਜਨ ਕਰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਔਰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਪਰੰਤ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੋ ਔਰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।